اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ لبیک لبیک الجہاد، لبیک لبیک الجہاد، لبیک لبیک الجہاد، لبیک لبیک الجہاد۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صرف پاکستان کی نہیں، امت مسلمہ کی امید ہے، اور امت مسلمہ کے انشاءاللہ نشاط ثانیہ کا سبب بنے گی انشاءاللہ۔ اسی ساڑھے واسطے دعاواں منگی رکھو، انشاءاللہ تو آنو ایک جمعہ اسی بیت المقدس سے بھی پڑھاواں گے، اور یہ ساڑھا توڑے نال وعدہ، ہاں، اور یہ وعدہ سی اپنے قائد ہونے کر چکے ہیں کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے، ہم نہ شیخ نہ ملا نہ مصاحب نہ لیڈر، جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے۔ دشمن کو تیرے دیکھنا لبیک یا اقصی، دشمن کو تیرے دیکھنا برباد کریں گے، ہم مسجد اقصی تجھے آزاد کریں گے۔ دشمن کو تیرے دیکھنا برباد کریں گے، ہم مسجد اقصی تجھے آزاد کریں گے۔ پھر اہل فلسطین کو ہم شاد کریں گے، ہم مسجد اقصی تجھے آزاد کریں گے۔ لبیک لبیک الجہاد، لبیک لبیک الجہاد، لبیک لبیک الجہاد، لبیک لبیک الجہاد۔ ظالم کے تکبر کو جو مٹی میں ملا دے، دشمن کو تیرے موت کی جو نیند سنا دے، دیکھے گا جہاں چیز وہ ایجاد کریں گے، ہم مسجد اقصی تجھے آزاد کریں گے۔ دشمن کو تیرے دیکھنا لبیک یا اقصی، دشمن کو تیرے دیکھنا برباد کریں گے، ہم مسجد اقصی تجھے آزاد کریں گے۔ لبیک یا اقصی، لبیک یا اقصی، لبیک یا اقصی، لبیک یا اقصی۔ دیوانے ہیں مستانے ہیں ہم شاہ امم کے، ڈرتے نہیں گر سینکڑوں طوفان بھی ہو غم کے، یہ کام نہ فولاد کا فولاد کریں گے، ہم مسجد اقصی تجھے آزاد کریں گے۔ دشمن کو تیرے دیکھنا لبیک یا اقصی، دشمن کو تیرے دیکھنا برباد کریں گے، ہم مسجد اقصی تجھے آزاد کریں گے۔ دشمن کو تیرے دیکھنا برباد کریں گے، ہم مسجد اقصی تجھے آزاد کریں گے۔ لبیک لبیک الجہاد، لبیک لبیک الجہاد، لبیک لبیک الجہاد، لبیک لبیک الجہاد۔ دیکھیں گے سلاطین جگہ پھر سے وہ منظر، آئے گا تیری گلیوں میں ایوبی کا لشکر۔ ہم حزب مجاہد ہیں، ہم حزب مجاہد ہیں، ہم حزب مجاہد ہیں، ہم حزب مجاہد ہیں۔ کشمیر فلسطین جائیں گے، القدس کو بھی چھڑائیں گے، ایوبی جذبہ جگائیں گے، یہ عہد وفا ہم کر دیں گے، ہم کر دیں گے۔ ہم حزب مجاہد ہیں، ہم حزب مجاہد ہیں، ہم حزب مجاہد ہیں، ہم حزب مجاہد ہیں، ہم حزب مجاہد ہیں۔ دیکھیں گے سلاطین جگہ پھر سے وہ منظر، آئے گا تیری گلیوں میں ایوبی کا لشکر، پھر دیکھنا دشمن تیرے فریاد کریں گے، ہم مسجد اقصی تجھے آزاد کریں گے۔ دشمن کو تیرے دیکھنا لبیک یا اقصی، دشمن کو تیرے دیکھنا برباد کریں گے، ہم مسجد اقصی تجھے آزاد کریں گے۔ دشمن کو تیرے دیکھنا برباد کریں گے، ہم مسجد اقصی تجھے آزاد کریں گے۔ ظالم کے ہر ایک ظلم کو رکھ دیں گے مٹا کر، کافر کو فلسطین سے دم دیں گے بھگا کر، کچھ بھی تو نہیں وقت کے شداد کریں گے، ہم مسجد اقصی تجھے آزاد کریں گے۔ دشمن کو تیرے دیکھنا لبیک یا اقصی، دشمن کو تیرے دیکھنا برباد کریں گے، ہم مسجد اقصی تجھے آزاد کریں گے۔ لبیک لبیک الجہاد، لبیک لبیک الجہاد، لبیک لبیک الجہاد، لبیک
حزبی کے مشل کے دیوانے گے پروانے گے اس شیر فگن کے ہم ہی تیرے غدار کو ناشا کریں گے دشمن کو تیرے دیکھنا لبیک یا اقصی دشمن کو تیرے دیکھنا برباد کریں گے ہم مسجد اقصی تجھے آزاد کریں گے لبیک یا اقصی لبیک یا اقصی لبیک یا اقصی لبیک یا اقصی مر جائیں گے پر ہون نہ دیں گے تجھے رسوا کر سکتا نہیں کوئی تیرے قدس کا سودا ہم پھر سے تیری خاک کو آباد کریں گے آباد کریں گے آباد کریں گے دشمن کو تیرے دیکھنا لبیک یا اقصی دشمن کو تیرے دیکھنا برباد کریں گے ہم مسجد اقصی تجھے آزاد کریں گے لبیک لبیک الجہاد لبیک لبیک الجہاد لبیک لبیک الجہاد لبیک لبیک الجہاد ہم مسجد اقصی کے نگہبان ہیں عاصم ہم اس کے لیے ہر گھڑی قربان ہیں عاصم ہم پھر سے آیا جذبہ اجدا کریں گے ہم مسجد اقصی تجھے آزاد کریں گے دشمن کو تیرے دیکھنا لبیک یا اقصی دشمن کو تیرے دیکھنا برباد کریں گے ہم مسجد اقصی تجھے آزاد کریں گے دشمن کو تیرے دیکھنا برباد کریں گے ہم مسجد اقصی تجھے آزاد کریں گے لبیک لبیک الجہاد لبیک لبیک الجہاد لبیک لبیک الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجهاد 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 لبيك لبيك الجهاد الجهاد لبيك 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 الجهاد الجهاد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد الجهاد الجهاد لبيك لبيك الجهاد الجهاد لبيك 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 الجهاد الجهاد لبيك لبيك الجهاد 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 لبيك لبيك الجهاد باقی پیروں تھلے آؤں گا باقی پیروں تھلے آؤں گا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد منصب نبيا منصب نبيا لبيك 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 يا رسول الله تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت قربان ہیں عاصم ہم اس کے لیے ہر گھڑی قربان ہیں عاصم ہم پھر سے آیا جذبہ اجدا کریں گے ہم مسجد اقصی تجھے آزاد کریں گے دشمن کو تیرے دیکھنا لبیک یا اقصی تیرے دیکھنا برباد کریں گے ہم مسجد اقصی تجھے آزاد کریں گے دشمن کو تیرے دیکھنا برباد کریں گے فلیکس کے پیچھے تشریف لے جائیں بہت بہت شکریہ جلدی جلدی پیچھے پیچھے آگے نہیں جانا پیچھے چلے جائیں مرکزی فلیکس کے مرکزی فلیکس کے پیچھے چلے جائیں تمام دوست مجموعہ سے اپنا مظاہرہ کریں ترانہ لگا فلسطین میں بیٹی پکار رہی ہے اس کی مدد کے لیے جاتے اور آج اتنے بے حس ہوئے جہاں پھر سے وہ منظر
रख देंगे मिटा कर काफिर हार को मजबूत करें जज़ाकल्लाह ट्रक أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن
گا پر رسول اللہ کا دین حسن کو میں دعوت خطاب دوں گا۔ جناب غلام منصور احمد صاحب تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ تحریک لبیک کے مجاہدوں غازیوں، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے، آباد رکھے۔ آپ کے لیے سب سے پہلی خوشخبری یہ ہے کہ کئی دہائیوں کے بعد آج مسجد اقصیٰ میں آذان بلند ہوئی۔ حماس نے وہ کام کیا جو ابرا کے لشکر پر ابابیلوں نے کیا تھا۔ آج حماس کے ان غازیوں نے، مجاہدوں نے وہ کام کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں سے، کنکروں سے لیا اور ہاتھیوں کو تباہ و برباد کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہتے تھے کہ اسرافیل بہت مضبوط ہے، علاقے کا نمبردار ہے، اس کی انٹیلیجنس بڑی مضبوط ہے، مگر اللہ کے مجاہدوں کے سامنے وہ خس و خاشاک کی طرح ہے۔ آج اس کا نام و نشان تک مٹنے والا ہے۔ ہمارے جو اسلامی ممالک کے سربراہان ہیں وہ بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، وہ ہندوستان کے مسلمان ہوں، پاکستان کے مسلمان ہوں، ایران کے مسلمان ہوں یا عراق کے مسلمان، ان سب کا دل ان فلسطینیوں کے ساتھ دھڑک رہا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنی جان پیارے مصطفیٰ کے نام پر قربان ہو جائے۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ان کے پاس رائفلیں ہیں، ان کے پاس بندوقیں ہیں، لیکن فلسطینی مجاہدین پتھروں کے ساتھ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ان کے سامنے موت کوئی چیز نہیں، انہوں نے موت۔ اب میں اگلے مہمان کو دعوت خطاب دینا چاہوں گا۔ ضلع فیصل آباد کی اکثر شخصیت، تحریک لبیک پاکستان کے سینئر رہنما جناب چودھری لیاقت علی صاحب۔ لبیک اللہ، میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں نے صرف 2-3 منٹ کا ٹائم دیتا گیا۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا موقف کشمیر فلسطین تے بابا جی قبلہ آپ واضح فرما گئے ہیں۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا موقف جہاد ہے۔ جتنی دیر تک جہاد نہیں اعلان کیتا جائے گا، جتنی مرضی ریلیاں کٹن، گورنمنٹ کٹے، ایسی کٹیے، آزادی نہیں مل سکتی۔ لیکن یہ ہے کہ جہاد کا اعلان کون کرے؟ جہاد کا اعلان تو وہ کرے نا جی جنہوں وزیر اعظم بہت پیارا نہ ہوئے۔ جہاد کا اعلان تو وہ کرے جنہوں وردیاں پیاریاں نہ ہون۔ جہاد کا اعلان تو وہ کرے جن پروٹوکول پیارا نہ ہوئے۔ جہاد کا اعلان تو وہ کرے جن 100 طرح کے کھانے پیارے نہ ہون۔ جہاد کا اعلان تو وہ کرے جن پروٹوکول پیارا نہ ہوئے۔ یہ ساری چیزاں جناب قربان کرنیاں پڑنیاں۔ جہاد کا اعلان تو وہ کرے جنہوں امریکہ کا ڈر نہ ہوئے۔ جہاد کا اعلان تو وہ کرے جنہوں IMF کا ڈر نہ ہوئے۔ جہاد کا اعلان تو وہ کرے جنہوں یورپ کا ڈر نہ ہوئے۔ لیکن یہ ہے کہ جہاد کا اعلان تو جناب وہ کر سکتا ہے نا جہاں عقیدہ یہ ہوئے کہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم اٹھے وہاں یہ بنے دو جہاں۔ یہ جناب جہاد ساڈا مقصد ہے۔ لیکن حکومت نو جناب جڑا والے کی فکر نہیں مکن دی۔ حکومت نو جڑا والے کی فکر نہیں مکن دی۔ کروڑاں روپیہ کا 4-5 کروڑ کا تیل ہوں تک لاہوروں جڑا والے تک کا لاتا ہونا ہے۔ روز انتظامیہ جناب اتنے پہنچی ہوں۔ میری تو یہ تجویز ہے انتظامیہ کے لوگ اتنے موجود ہونے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کو ایک گھر جہاں نا چڑھا والے بنا دے، سویرے بھی یہاں کی خبر لے اٹھ کے تے رات بھی خبر لے۔ یہاں کے اتنے لانت ہے یہاں دے کہ دیکھو جناب جہاں دیواراں گریاں، دیواراں رو رہے ہیں، لیکن رسول اللہ کی جہی عظمت ہے وہ نہیں گفتگو ہو رہی۔
वजीर आजम नहीं कर रहा, आड़ा मनहूस वजीर आला ये नहीं कर रहा है, इंतजामिया नहीं कर रही हैगी, रोज़ उन्होंने दीवारों में रोंदे आ। यही वजह जो कौम ते अजाब आया ना जी, आ दुकाना हर दिन खुलिया हुई, ईद में भी खोल दे, जुमेरात में भी खोल दे, जुमे में भी खोल दे, ये अल्लाह पाक के अजाब की एक शक्ल आई है, क्योंकि कौम ने जो रसूलुल्लाह के नामूस को मुँह मोड़ लिया। अज भी असी कौम को ये पैगाम दे रहे हैं कि वक्त आना वा, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह ने जिहाद का ऐलान करना है, तहरीक लब्बैक दे या रसूलुल्लाह के हजूर के गुलामा ने जिहाद करना है, चाहे कश्मीर होवे, चाहे फलस्तीन होवे, चाहे पाकिस्तान के ज़ालिम होन, चाहे अमरीका के ज़ालिम होन, चाहे इसराइल के ज़ालिम होन, मुकाबला हजूर के गुलामा नहीं करना। हाकिमे वक्त तेरे दर पर तेरी दस्तार पे लानत, हाकिमे वक्त तेरे दर पर तेरी दस्तार पे लानत, तेरे क्या कहते होते हैं यार, ये जो सारी खामोशी हम देख रहे हैं ना, जो जिस तरह ये चौधरी साहब भी क्या कर गए हैं, इससे पहले पीर किबला साहब ने भी जो इरशाद फरमाया कि हुकूमती नुमाइंदे खामोश बैठे हुए हैं, 57 इस्लामी ममालिक। और भाइयों, और तुम लोग ना डरो, हमारे ये जरा सामने आओ, राणा साहब सामने आओ, और साढ़ा 55 साल का बाबा और तुहाडे 18 साल के जवानों से भी भारी है, शेर बाद में मुकम्मल होगा, शेर मुकम्मल होगा, जरा अभी और कोई शक ना रहे, कहने लानत पाने तो पहले शक तो न रहे। आज जी अगले जो हमारे जिम्मेदार है जिला फैसलाबाद की शान, जिला फैसलाबाद के 9 मुंतखब वीर, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने वालिहाना खिताब से आप लोगों के दिनों को मुनव्वर फरमाए, आपके जज्बों को गरमाए। जनाब राजा आबिद सलीम साहब अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, और रुकते हैं यही कदम आके अहले नज़र के, इस कूचे से आगे ज़मीं है न जमा है, और हर एक को मुयस्सर कहाँ तेरे दर की गुलामी, इस घर का दरबां भी जिब्राईल आमी है। नहायत ही काबिल एहतराम दोस्तों, नौजवानों, आपको फ़लस्तीन मुजाहिदीन की फ़तह मुबीन मुबारक हो। दोस्तों, वो जो बड़ा बदमाश बना फिरता था, बड़ा अपने आप को गुंडा कहता था, उसका सारा तकब्बुर, सारा गरूर उन मुट्ठी भर मुजाहिदीन ने खाक में मिला दिया है, और आज वो अपना मुँह छुपा रहे हैं। दोस्तों, 3000 मुजाहिदीन, कितने 3000 और 3 लाख पर भारी हैं। बात वही आ गई कि तू फदाए बदर पैदा कर, फरिश्ते चौक दर चौक उतरेंगे तेरी मदद के लिए। दोस्तों, उन मुजाहिदीन ने फदाए बदर पैदा किया और रब ताला की नुसरत आ गई, मदद आ गई, और ये हमारा ईमान है। और बाबा जी हमें ये बात बता गए हैं कि जिस मुल्क की पाक फौज ऐसी हो कि जिसका लोहा पूरी दुनिया मान
हिंदुस्तान की हो। बाबा जी फरमा गए थे कि मेरी व्हील चेयर आगे लगा दो और पीछे पाक फौज आ जाए और हम कश्मीर से होते हुए फलस्तीन तक जा पहुंचेंगे। अभी मेरे बुजुर्ग अल्लामा साहब फरमा रहे थे कि आज मस्जिद अक्सा में आज अज़ान हुई है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है कि आज तो अज़ान हुई है, एक दिन हमारे मीर मोहतरम जमात कराएंगे और हम गजा की पट्टी 42 किलोमीटर का रकबा, 42 किलोमीटर, और तीनों साइड से सील है और चौथी साइड पे दरिया है, समंदर है। आज वो गुंडा बदमाश जो शिकस्त खा चुका है और उसने अपने आका अमेरिका को वहाँ पर बुला लिया है, लेकिन ऐ मुसलमानों, ऐ 2-2.5 अरब के करीब मुसलमानों और 54 के करीब इस्लामी रियासतों, आज वो वक्त है कि हमने अपने उन फलस्तीनियों की मदद करनी है आज, और मदद ऐसे करनी है कि जैसे मदद करने का हक होता है। इतने कटन मोहल्ले पे आज भी उनके हौसले बुलंद हैं और उन्हें इस्लाम की पावर पे पूरा यकीन है कि इस्लाम अपनी पावर रखता है, वरना 3000 का और 3 लाख का क्या मुकाबला है, लेकिन इस्लाम ने अपनी पावर दिखाई है। ऐ हुक्मरानों, अगर तुम्हें ये बात आज भी नजर नहीं आती, उहद का तो तुमने मंजर देखा नहीं, बदर का मंजर भी नहीं तुमने देखा, लेकिन आज गजा का मंजर पूरी दुनिया के सामने है। पूरी दुनिया तरीके लब्बैक पाकिस्तान, इसका मंशूर ही ये है कि ये जालिम, ये बदमाश जो हैं, जो आज आलमे इस्लाम पे मुसल्लत हैं और जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों का खून जो है पानी की तरह बहाया है, यही इसराइल जो है, इसने मासूम बच्चे और हमारी माएँ बहनें जो नहत्ता थी उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हैं। लेकिन मज़ा तो आज है कि आज बाहर निकलो। हमास ने ये ऐलान किया है कि अगर इसराइल और इसके गुंडे जो बदमाश साथी हैं, अगर उन्होंने ज़मीनी रास्ते से गजा की पट्टी में दाखिल होने की कोशिश की तो हम इन्हें गाजर मूली की तरह काट के रख देंगे। अल्लाह ताला आपके जज्बे सलामत रखे और अमीर मुजाहिदीन का फैज़ान और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र इनायत हमारे साथ है। हमने इंशाअल्लाह ताला इस्लाम ने इस पूरी दुनिया पे हुकूमत करनी है और हमने हमारी सिर्फ जदोजहद होनी है और कामयाबी रब की होनी है इंशाअल्लाह ताला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, मन सब्बा नबीयन, मन सब्बा नबीयन, मन सब्बा नबीयन, आया 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 ही आया। बच्चा बीमार था कल रात को तबीब, बच्चा मेरा बीमार था कल रात को तबीब, इस दर्द ने शब भर मुझे सोने नहीं दिया। बच्चा मेरा बीमार था कल रात को तबीब, इस दर्द ने शब भर
तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के गयूर नौजवानों, मेरी बात जरा गौर से सुनो। जिस बाप का बेटा रात को बीमार होता है तो वो सारी रात सो नहीं सकता, और जिस बाप की बहनें, माएँ, बेटियां फलस्तीन के अंदर जुल्म का शिकार हो रही हो, उसको रात को नींद कैसे आ सकती है? उसकी कमर रात को बिस्तर पर कैसे लग सकती है? हुक्मरान तो गफलत की नींद सो रहे हैं, हुक्मरानों ने तो ठंडी चादर तान रखी है, लेकिन खुदा की कसम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एक एक कारकुन, एक एक रहनुमा इस वक्त हाजिर है और हुकूमत पाकिस्तान के इशारे का मुंतजिर है। हम लोग कहते हैं कि तुम लोग सदा बुलंद करो, तुम लोग नारा तकबीर लगाओ, सबसे पहली सामने तुम्हें लब्बैक वाले मिलेंगे। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के रहमो करम से ये दिखावा नहीं है, अरे ये दिखावे वाले नहीं है, ये यू टर्न वाले भी नहीं है। और ये या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अरे ये यू टर्न वाले भी नहीं है, बल्कि ये तो वो फैजाबाद वाले हैं जो फैजाबाद में खड़े हो गए तो हुकूमत के कारतूस खत्म हो जाते हैं, लेकिन इनके कदम नहीं डगमगाते, क्योंकि ये जब भी घरों से निकलते हैं इनके सीने में, इनके दिलों में इनकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है कि हुजूर के नाम पर कट मिलूं। ये जब भी घर से निकलते हैं दीन की सरबुलंदी के लिए निकलते हैं, लेकिन अदारों से मेरी गुजारिश है कि वो झूठी खबरें ना फैलाएं, और ये लोग इनसे बड़ा मुहिब्बे वतन तो कोई हो ही नहीं सकता। अभी चौधरी साहब ने कहा कि ये जो जड़ावाला का दर्द नहीं जा रहा, और भाई जरा वीडियो से उठा कर देखो, उस दिन का पूरे दिन का जायजा लेकर देखो, तुम्हें सबसे आगे तहरीक लब्बैक के रहनुमा नजर आएंगे जो आगे भी गुजार रहे थे और फितना फसाद करने वालों को रोक भी रहे थे। तो इसलिए आज अभी मैं हमारे अगले आखिरी नहीं बल्कि उनसे एक पहले सिर्फ एक हमारे डिवीजन के बहुत ही प्यारे और पुरजोश किताब के साथ आपके जज्बों को यहाँ पर चमकाने के लिए आ रहे हैं, और शबीर बाबा जी और बाबा जी के नक्शे कदम पर चलते हुए यहाँ पर आपके जज्बात को यहाँ पर करवाएंगे जनाब अफजाल अहमद सईदी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फाका कश के मौत से डरता नहीं ज़रा, ये फाका कश के मौत से डरता नहीं ज़रा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। एबाब ज़ी वक़ार, ये मंसूबा, ये प्रोग्राम, ये एजेंडा, ये साजिश तो कुफर की थी, लेकिन दूसरी तरफ मैं सलामे अकीदत पेश करता हूँ फ़लस्तीन के उन माओं को जो सुबह सवेरे दिन रात शाम अपने बच्चे को अबू हज़रत हंज़ला की तरह चूम कर मैदाने जहाज में बेचती है। मैं उन बहनों को सलामे अकीदत पेश करता हूँ जो अपने भाइयों को माथे को चूम कर मैदाने जहाज में उतार रही है। मैं उन बीवियों को सलामे अकीदत पेश करता हूँ जो अपने शहरों को मैदाने जहाज में उतार रही है। मैं उन बच्चों को सलामे अकीदत पेश कर रहा हूँ जिनके नन्हे नन्हे हाथों में पत्थर हैं और इसराइल का सबसे जदीद टैंक उनके सामने है। बच्चा यूं करता है, मसला इतना सगा जबरे नारवा से मुझे, मैं सर पर कफ हूँ, लड़ा दे किसी बला से मुझे। और आखिरी बात उन सताबिल इस्लामी ममालिक के हेजड़े हुक्मरानों से, वो केड़ा बड़ा ऑपरेशन करवा लिया तुसी अपना, ताकि गैरती मर गई है। और जो हमारी रैली के इधर किधर पीछे आके लिखने लिखाने वाले भाई हैं, लिख रहे हैं ना, यहाँ भाई भाई लिख रहे हैं, अरे लिखो लिखो के लब्बैक वाले कचहरी बाजार में अपने बच्चे लेके आए थे, लिखो के लब्बैक वाले वो हैं जिनकी निस्बतें 313 वाली है, लिखो लब्बैक वाले वो हैं जिनकी निस्बतें करबला के एतबार से 72 वाली है, लिखो लब्बैक वाले अमीरुल मुजाहिदीन के जियाले हैं, पुत्रा वतन दूर नहीं है, अल जिहाद अल जिहाद।